एवरीवन स्वागत करछि आज बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन देखंतु फर्स्ट सेम जो मैंने ओडिया ऑनर्स पिला फर्स्ट सेम अच्छी जोटा कि एनईपी 2022 रो बुझी पाले एनईपी 2022 कर फॉर 8 रो महायात्रा प्रथम सर्ग जोटा कि लिखिछंती कि राधानाथ राय। तो राधानाथ राय कौन सब सिलेक्शन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आसो तेणुक एवेठू आप सिलेक्शन क्वेश्चन को नोट्रे लिखिकी रखी था आगू को आपको अधिक कौन खोजा पड़ोनी बुझीपारे। तो देखो आज सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ा जो महायात्रा प्रथम सर्ग राधानाथ राय क्वेश्चन केमी आसूँ तार क्वेश्चन सहित आंसर मुझे लिखिकी आनी तेणुक वीडियो को लास्ट को देखिए और चैनल को न आस चैनल को सब्सक्राइब करके जी। तो देख फर्स्ट सेम ये आम ओडिया ऑनर्स पिला तो क्वेश्चन आसो देखो प्रथम क्वेश्चन हो महाकाव्य महायात्रा प्राच्य और पाश्चात्य माने आम देशर और अन्य देशर समदय किपरि घटी आलोचना कर एवं क्वेश्चन आसे नेक्स्ट तो अथवा आउ गोटे क्वेश्चन आसे महायात्रा महाकाव्यर राधानाथ आहरण और मौलिकता संपर्क में विचार अनुशीलन कर। तो ये क्वेश्चन आसो ताल केमी लिखे महायात्रा आपको कही सजेस्ट करी महायात्रा हूँ महाभारत को लेकिन माने रचित है महाभारत विषय वस्तु को आधार कर महायात्राटी लिखा जाए जोटा कि अमित्राक्षर लिखा जाए छंदर लिखा जाए ये लिखिं किए राधानाथ राय बुझीपारे। तो चलो तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करनवा। तो देखो प्रथमे देखिए राधानाथ टिके इंट्रोडक्शन देवे तो ये मुझे लिखी से अनुसार लिखे वीडियो को लास्ट तक देखो बहुत इंपोर्टेंट। देखो राधानाथ को काव्य प्रतिभार श्रेष्ठ कृति हूँ कि महाभारत है श्रेष्ठ कृति गोटे हूँ महाभारत। राधानाथ बहुत गुड़े कृति लिखिं आप मन रखिए गोटे दुईटा बुझीपारे। तो यह एक असंपूर्ण महाकाव्य आम यही महायात्रा को महायात्रा महाकाव्य को एक असंपूर्ण महाकाव्य बोली आम जानी था। राधानाथ को प्रतिभार यह पुणी जययात्रा मध्ययुगीय काव्यशैली परिहार करी पाश्चात्य साहित्यर कथावस्तु आहरण करी से काव्य है काव्य सौध निर्माण कर माने राधानाथ राय कौन राधानाथ राय पाश्चात्य माने अन्य देशर कौन विषय वस्तु को अनुसरण कर से कौन निर्माण कर से हेले समन्वय और समीकरण कवि से पुरातन को नूतन शैली रूपे है से पुरातन को नूतन शैली रूपे दे एक विस्मय आहरणशील और एकांत मौलिकता महायात्रा महाकाव्य राधानाथ आहरण कौशलता बेस सुरुचिपूर्ण और मौलिकता दे आदर्शवादी ए राधानाथ तीव्र जातीयबोध और धार्मिक मतवाद रही। ये आप बुझी राधानाथ राय गोटे माने पुरातन बुझीपारे पुरातन नूतन पुरातन को माने पूर्वर जो माने कृति को से नूतन शैली रूप दे विस्मय आहर माने से देखो मुझे कही मोटामोटी भाव में से जो पुरातन विषय वस्तु को माने नूतन किसी ढंग से रचना करके आकर्षण काव्य को रचना कर जो कि महाकाव्य को बुझीपारे एठारे से कहुच्छे जोटा कि रोचे धार्मिक मतवाद रही। तो ये देखो जहाँ प्रतिभा को करिछि चिर भास्वरा तेबे महायात्रा विशेषकर राधानाथ आहरण और मौलिकतार समन्वय जाजुल्य मान। तो ये देखो राधानाथ काव्य को देखिए तार से पुरातन काव्य को नूतन भाव में किसी अलग ढंग से पाश्चात्य साहित्य रूप को नहीं से रचना कर। नेक्स्ट देखिए महायात्रा देख परवर्ती देखिए महायात्रा महाकाव्यर आरंभ में कवि राधानाथ उत्कल प्रसिद्ध सारला ठाकुराणी को पंकज बासिनी देवी उत्कल भारती सारले बोली संबोधन कर। जो ये महायात्रा जो काव्य अच्छी से लिखिबार प्रथम से कौन क्या माने संबोधन कर उत्कल प्रसिद्ध सारला ठाकुराणी को पंकज बासिनी देवी उत्कल भारती सारले बोली संबोधन कर महायात्रा प्रथम से लिखिं क्या संबोधन कर माता जोड़ा कि सारला ठाकुराणी को बुझीपारे। तो एवं श्रीकृष्ण को महाप्रणयन श्रीकृष्ण को महाप्रणय युधिष्ठिर राज्य पांडव माने कौन कले ताहा दया बही कहवाको अनुरोध अच्छी कवि को उत्कल प्रीति और तीव्र धार्मिक चेतना बुझीपारे। नेक्स्ट जीवा यह कवि निजस्व है यह कवि निजस्व और मौलिकतार परिचय दिए किंतु एथिरे आहरण रूपलाभ करिछि। तो देखा चतुरतार सह उत्कलर प्राचीन विख्यात है प्राचीन विख्यात कवि माने कहीं सारला कहीं अन्य देवादेवी मानक स्तुति कर काव्यर आरंभ कर कौन कर देखा जाए माने पूर्व काल में जहाँ भी लिखुंट प्रथमे कौन देवादेवी को स्तुति करी कौन आरंभ कर था जहाँ भी काव्य कविता लिखा समय बुझीपारे। नेक्स्ट देखो
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରି ଯେଉଁ କାହାକୁ କୃପା ବହି କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମହାକବି ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇସ୍ ହେଲା। ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇସ୍ ଲଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ପାରିଲେ ଏଠି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରି ହେଲା, ଶାରଳାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନମସ୍କାର ନ କରି ସେ କାହା କୃପା ବହି କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହା ମହାକବି ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇସ୍ ଲଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସିଂ ହେଭେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଏ ପାରାଡାଇସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଲ୍ଟନ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାରାଡାଇସ୍ ଲଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଂ ହେଭେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି କାବ୍ୟର ତାହା କରିବା ତାଙ୍କ ଶୁଣ ଏଇଟା କାବ୍ୟକ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାବ୍ୟକ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେବଳ ତାଙ୍କର ପାରାଡାଇସ୍ ଲଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟର ଭାବରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। କେତେକ ସମାଲୋଚକ କୁହନ୍ତି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏହି ଦେବୀ ବନ୍ଦନା ମୂଳରେ ରହିଛି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କେତେକ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଦେବୀ ବନ୍ଦନା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କେତେକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବଙ୍ଗୀୟ କବି ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରି ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ବୋଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ତାର ପୋଟେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିନି, ପୋଟେସନ୍ ଲେଖିବେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିକି ଆଣିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେଉଁଟା ରାଧାନାଥ କ'ଣ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିକି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତିକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଏହା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଏକ ଆହରଣଶୀଳ ଏବଂ ମନ ହେଲା ମେନ ଓ ବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି, କବିବର ରାଧାନାଥ ମହାଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ମହାଯାତ୍ରାର କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଆହରଣଶୀଳ ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ମାତ୍ର, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନେକାଂଶରେ ମୌଳିକତା ନହିତ। ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁବଂଶର ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କେବେ, ଧ୍ୱଂସ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଏ, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତ ସେ ଶୁଣିଲେ ଏହା ବ୍ୟାସ ଓ ଶାରଳା ଉଭୟଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସୁଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱକାବ୍ୟ ରୂପ କଳ୍ପନାର ଅନୁକୂଳ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାହାର ସୂଚନା ମାତ୍ର ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଆହରଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ମାତ୍ର, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନେକାଂଶରେ ମୌଳିକତା ନିହିତ। ଯଦୁବଂଶର କିଏ, ଯଦୁବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ପରେ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିବା ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣିଲେ ହେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଏ, ଯେଉଁ ମାନେ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ଯିଏକି ବଡ଼। ତ ଏହା ବ୍ୟାସ ଓ ଶାରଳା ଉଭୟଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସୁଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରାୟଣ ହେଲା। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରାୟଣରେ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ମହାଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥାଟନ ଯେଉଁ ନାନା ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ମୌଳିକତାର ପ୍ରତିରୂପ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୀର୍ଥଟନରେ ବାହାରିଲେ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତୀର୍ଥଟନ ହେଲା, ଏ ତୀର୍ଥଟନରେ ବାହାରିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଗଲେ, ହସ୍ତିନାରୁ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରୟାଗ ଓ ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଗୟା, ରାଜଗିରି, ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଏବଂ ବଙ୍ଗବିଦେହ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ପହଞ୍ଚିବା ଘଟଣା ରାଧାନାଥ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ରାଧାନାଥ ଯେଉଁ ମାନେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ତୀର୍ଥଟନରେ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହସ୍ତିନାରୁ ମଥୁରା ଗଲେ, ପ୍ରୟାଗ ଗଲେ, ବାରାଣସୀ ଗଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ, ଗୟା ଗଲେ, ରାଜଗିରି ଗଲେ, ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଏବଂ ବଙ୍ଗବିଦେହ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାହା ଯେପରି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠ ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ ଆଣିଥିବା ଘଟଣା ରାଧାନାଥଙ୍କର ମୌଳିକତା ଓ ସ୍ୱକୀୟତା ପରିଚୟ ଦିଏ। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ
ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ଯେଭଳି ଉତ୍କଳର ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅରଣ୍ୟ ନଗର ଦେବାଦେବୀ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି ଓ ସମେତ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କାବ୍ୟର ରାଧାନାଥକୁ ଯେଭଳି ଉତ୍କଳର ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅରଣ୍ୟ ନଗର ଦେବାଦେବୀ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସ୍ୱକଳ୍ପନା ବଳରେ ମହାଯାତ୍ରାରେ ଭୌଗୋଳିକ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରି ତୀର୍ଥାଟନର ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନୀଳାଚଳରେ ଭେଟ ହୋଇଥିବା କଥା ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ନାହିଁ ହେଲା। ତ କବି ନୀଳଚଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଉତ୍କଳର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚାରି ଆୟୁଧର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚାରି ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରକଟନ ନ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କବି ଅଗ୍ନିକୁ ନୀଳାଚଳ ବା ମହୋଦଧି ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା କବିଙ୍କ ମୌଳିକତାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ପୂର୍ବେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ କାଳରେ ଅଗ୍ନି ବରୁଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଯେଉଁଟାକି ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା। ତ ଅକ୍ଷୟ ଓ ତୃଣୀର ଆଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ କାଳରେ ଅଗ୍ନି ବରୁଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃଣୀର ଆଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ବରୁଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଲିହିତ୍ୟା ନିକଟରେ ସଂଘଟିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବା ହୋଇଥିବା କଥା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଧାନାଥ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମଙ୍କର। ତେବେ ରାଧାନାଥ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଉତ୍କଳର ସଂଘଟିତ କରାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏହା କବିଙ୍କ ସୌକ୍ୟତର ନିଦର୍ଶନ ହେଲା। ତ ଆଦିମ ତାମସ ଗର୍ଭରୁ ଚକ୍ରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଲ୍ଟନଙ୍କର କେଅସ୍ ବା ପ୍ରଳୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମ୍ୟର ଆଭାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଏହା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆହରଣଶୀଳ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୌଳିକତା ଫୁଟାଇବାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଚତୁରୀର ପ୍ରଭାବ ଓ ପରାକାଷ୍ଠ ଦର୍ଶାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ମହାଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯାହା ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ମହାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ମାନେ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରାତନ କାବ୍ୟକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା'ର ବିଷୟରେ ମାନେ ମହାଭାରତ କେମିତି ମାନେ ତା'ର କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ଟିକେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆହରଣ ଓ ମୌଳିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଅନୁଶୀଳନ କର। ତ ଏବେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟି ଆସେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଆସିଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏବେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯିବେ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ରେ, ତ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।